ہے کہ کچھ نہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو دوبارہ سرکش ہو رہے ہیں۔ گوادر میں بام بلاسٹ ہوا، ہوزدار میں کچھ واقعات ہوئے، کچھ لوگ جوان مارے گئے، اور اس کے ساتھ پھر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، ہم لوگ بھی جو وہاں جاتے رہتے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے جیسے بے چینی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ لوگ خاص طور پہ جس وقت آپ کے صوبے کی طرف سے ریپریزنٹیشن ہوئی NFC کے لیے، تو بہت ہی شکایات آپ کے صوبے نے پیش کی، جس کی بنیاد کے اوپر یعنی آپ کا صوبہ بھی ہے، باقی صوبے بھی ہیں، کسی اتفاق پہ ہم نہیں پہنچ پائے۔ تو ایک تو ان کے بارے میں بتائیے، بلوچستان کیا سمجھتا ہے اس فیڈریشن کے بارے میں، اس کے کیا تاثرات ہیں، اور ایسے کوئی نکات آپ کے ذہن میں پھر اگر آتے ہو جن کی بنیاد کے اوپر ہم کسی سلوشن پہ پہنچ سکیں۔ ویسے بلوچستان کی یہ بدقسمتی رہی کہ جب پاکستان بنا، بلوچستان کا الحاق ہوا، یا ہم کہتے ہیں الحاق کیا گیا، تو اس کی ابتدا ہی وہ آرمی آپریشن سے ہوا۔ 1958 میں پہلا ملٹری آپریشن جو ہے وہ بلوچستان میں شروع کیا گیا، پھر 69، پھر 73 میں، اور اب دوبارہ جیسے آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ شوکت سلطان صاحب کا جو بیان تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی ہم وہاں ڈرگ مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، کہیں ڈرگ مافیا لڑ رہا ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کو آج تک ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ اس ملک میں تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے ریسورسز کو استعمال کیا گیا، اس کے ریسورسز آپ استعمال کر رہے ہیں، مگر عملی طور پہ اس کو ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا بلوچستان کے ریسورسز کو آپ لے لیں کہ آپ نے بلوچستان کو کیا دیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو کیا دیا ہے، اور بلوچستان نے اس وقت اس ملک کو کیا دیا ہے۔ مثلا آپ گیس پہ آ جائیں، سمپل سی مثال میں آپ کو کہ 52 میں آپ کا گیس ایکسپلور ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ آپ نے بلوچستان سے گیس کتنا نکالا، آپ نے اس کو کہاں استعمال کیا، اس کا ایک دیلا بھی آپ نے بلوچستان کو 1973 تک نہیں دیا۔ ایک تو اس کے وسائل آپ پورے ملک میں استعمال کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ وہاں کیا مل رہا ہے لوگوں کو، ملٹری آپریشن۔ اور میں نے یہی الفاظ جو یہ فوجی حکومت جنرل مشرف کی حکومت استعمال کر رہا ہے، میں نے یہی الفاظ 1973 میں ہوئے، وہی 60s میں ہوئی، وہی 69 میں ہوئی کہ جی یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ مگر بعد کے حالات نے کیا ثابت کیا؟ نہ کوئی ملک توڑنا چاہتا تھا، وہ صرف یہ ہے کہ یہ حکومت اور اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ جی جو اس کی مخالفت کرے گا وہ ملک کا غدار ہے۔ ہم سیدھا سیدھا بلوچستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ جو ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ اچھا منظور صاحب، اگر آپ اجازت دیجیے، مجھ کو ایک بریک کے بعد جب آتے ہیں تو آپ سے 2-3 سوال اور پوچھنا چاہیں گے۔ اتوار کی شب 6:05 USA ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم، 5:05 سینٹرل اسٹینڈرڈ ٹائم اور 3:05 پیسیفک اسٹینڈرڈ ٹائم، صرف جیو پر۔ دیکھیے ایک دن جیو کے ساتھ USA ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم، 6:05 سینٹرل اسٹینڈرڈ ٹائم اور 4:05 پیسیفک اسٹینڈرڈ ٹائم، صرف جیو پر۔
दीवारों से कितनी ऊंची है सदा, ऊंची है जो हमने हवाओं में वफा, गीतों ने दिखाई है एक नई राह, गाएगी दुनिया गीत मेरे, हाँ गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मैंने निराले रंग मैंने, भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे, गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे। देखिए गाएगी दुनिया गीत मेरे हर बुध की शाम 8:05 यूएसए ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम और 7:05 सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम और मंगल की शाम 8:05 पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम सिर्फ जियो पर। देखिए अब के हम पिछड़े मंगल की शब 8:05 यूएसए ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, 7:05 सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम और जुमे की शब 8:05 पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम सिर्फ जियो पर। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा हाजिर ब्रेक के बाद। जी मैं कह रहा था कि बहुत से जहाँ पे ये चीज़ें हैं वहाँ ठीक 73 तक आपने कहा कि गैस जो निकल रही थी बिल्कुल सही है, सुई गैस के मकाम से निकली और वो पूरे मुल्क में पहुंची, अब तक हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर अब स्पेंडिंग भी शुरू हो गई, गवादर पे इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है, कोस्टल हाईवे बहुत महंगी बन गई, उसके साथ डैम्स वगैरह पानी के मसाइल की तरफ भी, तो ये भी तो चीज़ें शामिल हैं। और फिर जो एक तासुर मिलता है वहाँ पर कि शायद नेशनल पार्टीज़ जो हैं या मतलब इस तरह के लोग हैं वो इनके खिलाफ हैं बुनियादी तौर पर। और फिर वो भी ज़रा बताइए कि NFC में आखिर शिकायत क्या है, मतलब वो उसकी। साहब इस वक्त हम 3 आदमी बैठे, हम में से किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ है। हम तो लड़ी लोगों के राइट्स के लिए रहे हैं, तो लोगों की राइट्स ही डेवलपमेंट से मिलती है। इस वक्त ये जो कहते हैं कि जी मीरान डैम के खिलाफ है, मीरान डैम के खिलाफ कोई नहीं। अगर किसी कोस्टल हाईवे आपका बना कराची से ग्वादर तक, एक गोली नहीं चली, एक आदमी जख्मी नहीं हुआ। इस वक्त आपका जो रतोडेरो रोड शुरू हो रहा है उस पर किसी को इतराज नहीं। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि जी सरदार, बलूचिस्तान के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान के लोगों को पिछले 50 साल में इस तरह पेश किया गया है कि जी ये कबायली हैं, ये वाशी हैं, ये वहां किसी को छोड़ते नहीं है, ये कोई डेवलपमेंट नहीं छोड़ते, कोई स्कूल नहीं छोड़ते। मगर इस साइड को जहां हम लड़ रहे हैं कि बाबा हमें गैस के पैसे दो, हमारा जो राइट बनता है वो हमें दो ताकि हम अपने लोगों पे खर्च करें। सरदारों की बात ये करते हैं कि जी ये कबायली है। रूफ साहब आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त अभी जो इस हालात हैं बलूचिस्तान में कोई 300 सरदार है, ठीक। वो 300 सरदार में से 3 को निकाल के बाकी जितने सरदार है वो इस वक्त मुस्लिम लीग में हैं और जनरल साहब के साथ हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये हुकूमत कहता है कि सरदार नहीं छोड़ते। बेसिकली वो हम कौमप्रस्तों को सरदार बोलते हैं, हमें वो तरक्की दुश्मन बोलते हैं, क्योंकि हम जेन्युइनली फेडरल गवर्नमेंट से बलूचिस्तान के हकूक का मुतालबा करते हैं। इसी NFC की आप बात करें, NFC वार्ड में आप मुझे बताएं कि पॉपुलेशन के बुनियाद पे अगर आप NFC को तकसीम करेंगे, जहां पंजाब जो है वो 4-5 करोड़ पे जाता है, सिंध कोडू में फ्रंटियर है, वहां बलूचिस्तान के अमली तौर पे 62 लाख आबादी को इसमें क्या मिलना है। रिसोर्सेज आप हमारे इस्तेमाल करें।